list view control वायु list view यो form by add Windows form FRM MDI add properties as MDI container by true the वाला MDI છે as MDI container is true Windows state maximized यो menu पर भी प्लेस को links for example list view control को list view able form create को right click add Windows form FRM LST add बदी लिंक पानी क्लिक को बदी मेन्यू चे मुंगता FRM LST ओपन FRM LST FRM is equal to new FRM LST FRM.mdi parent is equal to this FRM.show this पहला फॉर्म FRM MDI list view देखो पदे फॉर्म बा list view यूज मुंगा डेटा ग्रेड कंट्रोल डेटा ग्रेड व्यू बाइंडेबल कंट्रोल दे आई त मुंगा डेटा सोर्स वर कवले शू लिस्ट व्यू द डेटा सोर्स मुंग शू वर कवले देखे बा आइटम्स या रोज और कॉलम्स व पखपल स्पेसिफाई को बाई की दन वैल्यूज दाम रोज और कॉलम्स फॉर्म की जो खुदे दा रोज और कॉलम्स दावा दा मुंगा पखपल वर को पखपल बकी ने जुड़ेगी जेरा डेटा सोर्स तवर को बस पखपल बकी जुड़ी वग्रेड की दा खसूसियत पकी है कि बा कॉलम्स और रोज पखपल जोड़े दिल दे के बा रोज और कॉलम्स मुंगा जोड़ो लिस्ट डेटा सोर्स न लरी लिस्ट व्यू कंट्रोल बाय लिस्ट व्यू बाय डिफॉल्ट दे लोग ते कदा मुंगा रोज और कॉलम्स फॉर्म किरा वलु चेरा मोर देन वन कॉलम्स दी पके नदी व्यू प्रॉपर्टी दल द लार्ज आइकन्स दे कच्चा तमु पके आइकन्स कतल वाडू नदी ओ प्रॉपर्टी दा व्यू न व्यू दा मुंगा लार्ज आइकन स्मॉल आइकन और डिटेल्स कच्चा तमुंगा वाडू ची मोर देन वन कॉलम्स पके प्लेस को बेबा व्यू डिटेल्स को दल द लार्ज आइकन दे दल द सिर्फ मुंगा यो आइटम ऐड कवले शू पके कचरता वाडू ची मोर देन वन कॉलम्स दी डिटेल्स शो व्यू डिटेल्स बल्कि बाकी मुंगा लाइंस डिस्प्ले कवल वाडू ग्रेड लाइंस दलता फॉल्स दी ना ट्रू ग्रेड लाइंस ट्रू
او که کالم پکې کریټ کول غواړو edit columns یو کالم پکې اډ کولای شو کالم ته مونږه هغه پراپرټیز د گریډ والے چې کوم د کالم پراپرټی وي ډیټا پراپرټی واپای کیو ایشو ډیټا فیلډ به د مونږ ورکو چې کوم د ډیټابیس نه راتله او دلته بس کو دلته ودا کالمې پہلا اډ کو بیا په کوډ باندې ډیټا دی راول ایشو پہلا په کالمز اډ کو بیا په کوډ باندې ډیټا راولو یو کالم به اډ کو اډ the properties name the object name the column header 1 the object name the column object name the issue the list view object name list view 1 the column object name the column header 1 text دا ټیکس دی هیډر ټیکس دی شو کالم هیډر دا دلته چې کوم یو ډیسپلی کیږي دا دی هیډر ټیکس دی که فار ایگزامپل ته مو وایي چې آی ډي کالم فار ایگزامپل بل ایډ بل کالم آی ډي نیم اوکې باندې لیسټو کې موږ سره څو کالم دي دوه کالم خود دی یو رو دا دی یو رو ته سوای دا یو رو مونږ واخلو آی ډي نیم دی یو رو ته د لیسټو یو آیټم وای لیسټو آیټم سو ته وای لیسټو آیټم په ګریډ کې دا څو ډیټا ګریډ ویو رو وا ډیټا ګریډ ویو رو او بای کې دنه سیلز بیا کنه اوس په دې کې دا لیسټو آیټم دی او دا یو کالم سب آیټم دی دا پورا یو رو لیسټو آیټم دی دا یو کالم پکې سب آیټم دی का इंडेक्स मु कहू द आईडी 0 इंडेक्स दे द नेम 1 इंडेक्स दे दसे बसे जी सुमरा कॉलम जी क्यों द आईडी 0 इंडेक्स दे द नेम 1 इंडेक्स दे का प्रोग्रामेटिकली पदे की मुंगा आइटम्स ऐड को यानी दा यो आइटम दे संग बा ऐड को पदे फॉर्म लोड इवेंट बांधे फॉर एग्जांपल मु वाडू जी यो आइटम बकी ऐड को इवेंट्स फॉर्म बा सेलेक्ट को ब्यावा प्रॉपर्टीज तरह शू प्रॉपर्टीज के बाद इवेंट्स क्लिक को इवेंट्स की लोड इवेंट पर डबल क्लिक को पर लोड बाने सको देखी मुंगा यो आइटम ऐड को यो आइटम ऐड को वो तरीका दादा का डिजाइन ऐड के एडिट आइटम्स दलता यो आइटम ऐड को सही शो द डिजाइन नदा तरीका दा और प्रोग्रामेटिकली कमूंगा ऐड कौन लिस्ट व्यू आइटम क्लास से दे ऑब्जेक्ट व क्रिएट लिस्ट व्यू आइटम आईटीएम इज इक्वल टू न्यू लिस्ट व्यू आइटम उसका मु वाडू ची पर 0 इंडेक्स यो वैल्यू डिस्प्ले शी फॉर एग्जांपल 2 नदा वाले पर कंस्ट्रक्टर के वर सही शो was the nor that the list यो item दे यानी पूरा रो दा چې دا یو ویلیو می 2 ورکا دا په 0 انډیکس ډیسپلی شي په کوم انډیکس په ډیسپلی شي په 0 باندې یعنی آی ډی کالم کې ودا راشي وس کا نیم ز اډ کوم دا غي د پار بل لیست آیټم نه اخلم دا په دې سب آیټم دی د آی ټی ایم سب آیټم نو نیکسٹ بیا د دې لیست آیټم کلاس فنکشن دی سب آیټم property da cha mung da collection return kai itm dot sub items da mung da collection return kai da property ki sumra items hi pade ki sho o pade ki mung items add kawalem shu be da de collection function de add itm dot sub items dot add de da mung gora da de 3 overloaded functions da de add 3 overloaded di first one list view item object बकी मुंगा ऐड कवले शू list view item object बकी मुंगा ऐड कवले शू या list view sub item और बल बकी मुंगा string हम पास कवले शू बल text far color back color और font सही शू ड्रेम नंबर सरे दा द्रे वाला कॉम्बिनेशन सलोर कॉम्बिनेशन पास कवले शू नहीं सलोर पैरामीटर्स दी
یو ټیکسټ دی، یو فار کلر دی چې د ټیکسټ کوم کلر وته ورکې، او بیک کلر او فنټ. نو موږ به دا پیلنې یوز کړو چې هغه لږ ایزي دی. فار ایگزامپل سمد دا یو آیټم کریټ شو، لیست ویو آیټم، خو دا مونږ لا لیست ویو ته ایډ کړی نه، دا به اوس نه ښکاري چې تر څو پورې مونږ دا لیست ویو ته نه دی ایډ کړی. اوس به یې لیست ویو ته ایډ کړو. بیا د لیست ویو فنکشن دی ایډ فنکشن. لیست ویو آبجیکټ مونږ سره لیست ویو 1 ډاټ آیټمز کلیکشن دی چې دا مونږ د څومره آیټمز دی هغه ټول ریټرن کوي. په لیست ویو کې چې څومره آیټمز دي ټول ریټرن کوي. ډاټ ایډ آیټم دا به یو آیټم ایډ کی په لیست ویو کې. لیست ویو ګوره 2 سمد صحیح شو. که دا مونږ غواړو چې د دې فل سلیکشن وشي، دې کې اوس یو سلیکشن کېږي سنګل، یعنی که دا 2 سلیکټ کو صرف 2 سلیکټ کېږي، که دا سمد کلیک کو صرف دا سمد سلیکټ کېږي. صحیح شو. مونږ به څه کوو چې دا فل رو سلیکټ شي، د دې پراپرټیز او بیا چینج فل رو سلیکټ. دلته فالس دی، دا به ټرو. ملټي سلیکټ دی کې اوس مور دین ون روز هم سلیکټ کیږي، دا به هم سنګل کو ټرو دی، دا به فالس. رائټ ټو لیفټ د پښتو د بار استعمالي، که چېرته غواړي چې پښتو کې نه پښتو کې رائټ نه شروع کیږي کنه، نو دا رائټ ټو لیفټ به بیا یس کی. اوس رن کو اوس پورا رو سلیکټ کیږي، سنگل نشو سلیکټ کولی. که په دې کې کالمز راځي نو سکرول بار، که کالمز پکې زیاتې سکرول بار پکې اتوماتیک راځي، او که روز زیاتې هم سکرول بار پکې ورټیکل به اتوماتیک بیا. که روز پکې زیاتې ورټیکل سکرول بار اتوماتیک راځي، او که کالمز پکې زیاتې هاریزونټل سکرول بار به اتوماتیک راځي. اوس که دا مونږ ډیټابیس نه فل کوو نو بیا به څه کوو، ایگزیکټلی همدغه کوډ دی، ایگزیکټلی دا کوډ دی، خو دا په لوپ کې دن نه وي. لکه یو ټیبل دی که نه، ټیبل پکې مونږ ایډ کوو، نو څه به کوو، فار ایچ لوپ به په ټیبل ولګوو، ان سایډ فار ایچ لوپ په یو آیټم کریټ کوو د یو رو دپاره. فار ایگزامپل دلته مونږ کنیکشن جوړ کړی د ټیسټ ډي بي سره، اے پی پی کانفیګ کې وګورئ انیشل کیټلاګ کوم دی، ټیسټ ډي بي. Databases test DB test DB. Okay. Test DB tables. course دا یو باندې کې سیم دوه کالم دي، موږ په لیست کې هم دوه کالم کریټ کړی، که مور دین ون کالم دي بیا په آیټمز کې سب آیټمز کې به مور دین ون ایډ کو. دا سره کورس ټیبل دی. فار ایگزامپل د دې کورس نه موږ ټول رو سلیکټ کو،
script as select to new query event execute دا یو query به مونږه run کو د C# نه control C already مونږ سره کلاس ته selection د پاره DB general دا کلاس په یوز کو پدې کې فنکشن کوم یو دی select record دا select record مونږ ته ټیبل ریټرن کوي او مونږ ته query پاس کو فارم لوډ باندې یو object و create کو پہلا DB general DB is equal to new DB general اوس د db.select record return type سره data table یو data table و create کو data table dt is equal to db.select record और query बदलता paste को control V control S तो बदे की मूंग दा सुमरा डेटा दा खबर आता शो की फॉर एग्जांपल द ब्रेक पॉइंट प्लेस को छ डेटा राजी हो कना F10 टेबल और बदे की दलता सरसरी कोर्स आईडी और कोर्स नेम दो कॉलम वाली डबल स्पी होता है क्लोज स्टॉप और फॉर ईच लूप प्लेस को फॉर ईच कदा टेबल रोज एक्सेस को मा दे दे पर बेस टाइप से ही हसीबा कदा टेबल टूल रोज राखल मा फॉर ईच लूप की फॉर ईच लूप सिंटैक्स से हुई बेस टाइप बिया वेरिएबल बिया एन कीवर्ड बिया एरे छो नो बदेगी द रोज एरे टाइप बेस टाइप से दे रोज कलेक्शन बेस टाइप से दे इंटीजर सदे बेतुला मोहम्मद बोला अब ता हुए लेकिन ता होटी को ओदे पाते हिजबुल्ला बेस टाइप बसरा शीगा टोली रोज एक्सेस को पटेबल किस शई डेटा ही बगी हो सही कलेक्शन द सही कलेक्शन ऑफ रोज नो बेस टाइप पर सही डेटा रो भाई क्या यार फॉर ईच डेटा रो इन dt डॉट रोज गोरा का दलता तस्त पता नहीं कि दे बेस टाइप से शे देनु दे रोज रिटर्न टाइप तो गोरे डेटा रो कलेक्शन दा कलेक्शन असल की एरेज दी टिशू डायनामिक एरेज तो मंगवाई दा असल दे बेस टाइप से डेटा रो वाली जदा कलेक्शन एरेज दी डायनामिक एरेज कलेक्शन से सुमरम राजी डायनामिक एरेज दी सर दा टाइप डेटा रो दे बेस टाइप से शो डेटा रो नो द हर यौ रो द पारा रिक्वायर मुंतसरे छि यौ आइटम क्रिएट लिस्ट व्यू आइटम lvi is equal to new list view item first पर id एट होगा ना पर जीरो इंडेक्स रो कोर्स id दलता पर कंस्ट्रक्टर की जिकम कॉलम प्लेस को आगे पर जीरो इंडेक्स एट की बिया सेकंड नंबर आवदा lvi सब आइटम ही का ना lvi डॉट सब आइटम्स डॉट एड
course row بیا کالم کوم یو دی course name dot to string lvi dot list view the both item made list view 1 dot items dot add lvi یو دا لاست ونم دی دی په اخري کې اډ شوی شو دا یو آیټم به مې اډ وسره دا سمد سو ونی دا اون ټیبل دی کې اډ دی او اخري سمد مې اډ شو دا ایڈنگ شو کا آیٹم تی ریموو کو فار ایگزامپل کوم چې رقم آیٹم ډبل کلیک کوم هغه دی ریموو شي یا کوم باندې رائټ کلیک کوم بیا کانټیکست مینیو سټریپ پلیس کوم بیا کلیک کوم هغه دی ریموو شي نو پہله په ډبل کلیک باندې ریمووینګ ایونټس डबल क्लिक इवेंट by implement को हो डबल क्लिक पर लिस्ट व्यू के आर दे के डबल क्लिक की देश ये जरूरी नहीं जी परो दे डबल क्लिक सीधा मुगार दे के डबल क्लिक को वैसा रिमूव की शो काम दे सिविल को लिस्ट व्यू 1 dot items dot remove रे फंक्शन कम यूज की दा रिमूविंग द पारा रिमूव یو ریموو دی یو ریموو ایټ دی یو ریموو دی یو ریموو ایټ دی اوس د لیست ویو چې څومره آیټمز دي د دې انډیکسینګ د زیرو نه سټارټ کیږي چې څومره یي لکه فار ایگزامپل که موږ غواړو چې یاره چې ډبل کلیک کړو نو دا اخرنی دی لرې شي ٹھیک شو اخرنی لاست ون د دې انډیکسینګ د زیرو نه سټارټ وي چې څومره آیټمز دي هغه کاونټ دي بیا پراپرټیز موږ په څه باندې دا کاونټ کولی شي څومره آیټمز دي پکې د هغې دپاره بیا پراپرټي ده د کلیکشن د آیټمز کلیکشن لیست یو 1 ډاټ آیټمز ډاټ کاونټ چې څومره آیټمز دي پکې خو کاونټ که فار ایگزامپل 10 یي پکې نو 10 به درته ریټرن کي یعنې د هغې ریټرن ټایپ څه دی انټیجر د کاونټ ریټرن ټایپ څه دی انټیجر او که موږ انډیکسینګ کوو نو دا به 9 پورې 10 آیټمز دي پکې خو 9 پوری دی نو اکاؤنٹ نه چې 1 ماینس کو نو دا به ما سره لاست آیټم راشي فار ایگزامپل په دې کې څومره آیټمز دي 30 دي 30 نو دا کاونټ په ما د 30 ریټرن کوي او که زه ریموو کوم نو دا په 29 انډیکس دی ګوره کاونټ به موږ ته څو ریټرن کوي 30 او که دا لاست ون ریموو کوو په سیم انډیکس دی په 29 انډیکس دی double click list view 1 dot items dot remove 8 دلته به انډیکس ورکو خو انډیکس خو موږ ته پته نشته چې لاست کوم یو دی نو به ډاینامیک راواخلو که نه list view 1 dot items dot count minus 1 هم ولیکو چې کاونټ د 1 نه سټارټ کوي او انډیکسینګ د 0 نه سټارټ کی اوس ډبل کلیک کومه یو آیټم سلیکټ کړی او کنه می سلیکټ کړی بس دی اخرانه لري کوي یک لیسټ ډبل کلیک اخرانه بلری کی صحیح شو ګوره موږ آیټم بل کلیک کو شو واړو چې دا یو لري خو اخرانه لري کیږي وس د سلیکشن د لپاره چې کوم یو سلیکټډ یا هغه ریموو شي دا د سیم کولای شي چې دا یو انټیجر واخلئ انټیجر itm number is equal to list view 1 dot items dot count
-1 بیا دا انټیجر دلته پاس کړو یو شی دی خو په دې کې د ویریبل هډیک نه خلاصي پاس کړو آیټم نمبر د سیم کولای شي شو اوس ډبل کلیک باندې موږ سلیکټډ آیټم ریموو کو سلیکټډ آیټم که سلیکټډ آیټمز موږ راخلو بیا د لیست ویو بیا پراپرټی دا چې دا ریټرن ټایپ بیا کلیکشن دی سلیکټډ آیټمز لیست ویو 1 ډاټ سلیکټډ آیټمز سلیکټډ آیټمز خدا موږ د پورا یو ایریا ریټرن کوي چې څومره پکې سلیکټډ دی ولې چې دی کې موږ مالټیپل هم سلیکټ کولای شو ځکه یې پراپرټی سره کلیکشن دی یو کلیکشن ریټرن کوي فل اوس بیا په دې ایریا کې بیا موږ انډیکسینګ کوو اوس په دې کې موږ سو الاو کړی دی اټ ا ټایم مالټیپل سلیکشن نه دی کنه یو سلیکټ کیږي نو هغه به همیشه په 0 وي سلیکټډ به همیشه په 0 وي وجه د دې چې موږ پکې سنگل سلیکشن الاو کړی دی ډبل نه دی ډاټ سلیکټډ آیټمز 0 همیشه به همدغه سلیکټ دي خدا به ریموو فنکشن کې دن نه ولي لیست ویو 1 ډاټ آیټمز ډاټ ریموو list view 1 dot selected items 0 list view 1 dot items dot remove 8 post new इसको मखिम remove 8 यूज करो चाहे तो मुंगा यो index पास को बागा index item remove को उस बार remove यूज को remove control s double comment save उसको मुंगा दा फर्स्ट नंबर डबल क्लिक को हर यो डबल क्लिक तुम्हें हम डबल क्लिक को बस छो संगा ना बे क्लिक का बे बराशी हाँ उसका मुंगना यो message work do you want to remove this item if message box dot show do you want to remove this item caption warning message box buttons yes no message box icon warning is equal to dialog result dot yes then remove otherwise do not remove no remove की yes click yes बल्कि पर राइट क्लिक के रिमूव को बया हमदा का सेम मेथड है वो सिर्फ कॉन्टेक्स्ट मेन्यू स्ट्रिप पर देता है को कॉन्टेक्स्ट मेन्यू स्ट्रिप यो कॉन्टेक्स्ट मेन्यू स्ट्रिप पर ऐड को कॉन्टेक्स्ट मेन्यू स्ट्रिप अब राइट क्लिक सर पहला मुंगा दा चर्त हम राइट क्लिक को दा कोम मेन्यू ची अपीयर कीगी लगा फॉर एग्जांपल दा रिफ्रेश नो दा कॉन्टेक्स्ट मेन्यू है कम मेन्यू दा कॉन्टेक्स्ट मेन्यू बा ऐड को हो लिस्ट व्यू दा बा ऐड को देखिए बार को यो रिफ्रेश remove save کغواړو چې رائټ کلیک سره دی دا مینیو په لیست ویو باندې ډسپلی شي په دې فارم نه په لیست ویو باندې بیا وسکو د دې لیست ویو پراپرټیز ته راشو کانټیکسټ مینیو سټریپ ہوتا ہے کانټیکسټ مینیو سټریپ پراپرټی کی بس سلیکټ کو کانټیکسټ مینیو سټریپ 1 ان دې رائټ کلیک سره ودا مینیو اپیر کی کرانی کو
राइट क्लिक ګوره ریفریش ریموو اپیر کیږي. اوس که ریفریش کلیک کو چې دا ریلوډ شي دوباره د ډیټابیس نه ټول راشي. که ریموو کو چې دا آیټم ریموو شي. بل به پکې یو ایډ کو کلیر آل چې دا ټول ختم شي. ریموو آل remove all remove all में पहला इम्प्लीमेंट को इवेंट का क्लिक इवेंट इम्प्लीमेंट को डबल बाय क्लिक list1 dot items dot clear दा clear सरा वन items clear की link list1 right click remove all जो टोल रिमूव शो रिफ्रेश सर बेरते बया रावड़ो दे लپاره و फंक्शन جوړ کولی چې بار بار استعمالو کنټرول ایکس دې نه وې کټ کو void fill list کنټرول وی سیم کوډ fill list او ریفریش هم چې کله کلیک کو نو دا fill list په بیا کال fill list control s right click remove all بیا ریفریش اوس ګوره که دلته بیا ریفریش کلیک کو ریفریش سو ځله چې ریفریش کلیک کې هغه عمره ځله به دا ریکارډ بیا ډوپلیکیټډ به شو کوي صحیح شو د دې حل څه دی چې په فیل لیست کې به ډومبه کلیر کال کو list1 dot items dot clear ini زاړه به لري شي کله list1 dot clear هم کال کو نو دا کالمونه ختمي شو list1 dot clear کال بیا وای سم نه پکې list1 dot clear هم شته list1 dot clear هغه هم کال کو کالمونه هم ختمي سره دا روز بیا وو کی سم نه ډیسپلی کی دا بیا ریفریش کیم بیا ریفریش دا غوا چې اوس کو ریکارډ نه راځي او دا کالمونه هم لري کړی list1 dot items dot clear دې مطلب دا چې items clear کوم چې list1 دې clear کو مطلب دا کالمونه هر څه ختمو remove all refresh was نه ډوپلیکیټ کیږي صحیح شو او وجه څه ده چې هغه مخکې نه بګي کوم آیټمز یا کلیر شي نور پکې نه ده کوم یو دی سکرول خو ځکه خواسي چیرته خو سکرول وړو کې کېږي نه صحیح شو دا ګوره ډیټا به وګورو که نه ون پکې چېرته بیا شته نه به یو پیره ریفریش شوی دی نو بیا به ټول آیټمز وګوري چې چېرته پکې مس دی که نه نو هغې ته څه ضرورت دی خو دا صحیح دی پهله به آیټمز ټول وګورې د ډیټابیس او د دې لیست دا به ټول کمپیر کړي چې کوم یو پکې مس دی که نه که چېرته مس یي پکې خو نه دی ریفریش نو دغه هیډیک ته ضرورت نشته که داسې اسانه کې نو یو فلیګ واخله ټرو فالس په ریفریش یې ټرو کوه چې بیا یې ریفریش کړې نو که ټرو وي نو بیا یې ریفریش کوه هغه اسانه خبره ده خو که نه ته وایې چې صحیح کومه هغه هم صحیح نه دی دا چې کوم درته زه وایم چې صحیح کومه نو بیا به د ډیټابیس او د دې لیسټریو چې څومره ریکارډز دي دا به ټول کمپیر کړي چې دا ایکول دي که نه
نو چې دا دومره ریکارډز ته کمپیر کې دا دومره کوډ کې نه کلیر خنه دی چې په هغه ولوډ زیات دی په دې کم دی یو پیرا ریفریش شوی دی مای کمپیوټر چې چرته ریفریش کلیک کې تا ته ویلي دي چې یو پیرا دی ریفریش کړی دی بیا یې ریفریش کوه صحیح ده ګوره په پروګرامینګ کې چې د څه شي ضرورت نه وي هغه مه کوه صحیح ده دا په هغه کې شتم په پروجیکټ مینجمنټ کې شتم چې کوم زیاتی کاری هغه باندې هم کسټمر اعتراض کوي ایشو چې دا زموږ نه دی په کار داتې لري کا نو داسې کوډ مه کوه چې چا نه غوښتې نه وي اوس دا ځانه څوک نه غواړي شو هیډ ایک ته خو طریقه ده ما وښوده که امپلیمنټ کې نوه طریقه ده خو زه به یې ته وکړم خو کې به نه وي ورته اوس یې کومه ده ټیم به لږ ریموو آل ګوره اوس مونږ دا ریموو هم نسې دا کوو اوس ایکسپشن ته ګورئ رائټ کلیک ریموو اوس په دې کې سلیکټډ نشته صحیح شو نو سلیکټډ آیټم 0 باندې چې دلته راځي بیا ورته ایکسپشن درکوي مونږ ریموو کړی دی ریموو کلیک نه کو ریفریش هم کلیک کو کوډ به باندې ریموو اوس وما کوډ دی چې کوم موږ په ډبل کلیک کړو دا یو کنټرول ایکس کنټرول یو بل څه ځاتو راو او یو بل لري کنټرول زد صحیح دی دا یو دا کلاس دی ګوره که اوس رائټ کلیک کو په کوم آیټم ریموو بیا خو صحیح ده فنکشنلیټي کوي اوس که دلته کلیک کو ریموو او یس کلیک کو دا به ایکسپشن راځي ولې چې اوس سلیکټډ پکې نشته شو نو دې نه مخکې به کنډیشن ولګوو که سلیکټډ وي شو که سلیکټډ وي هغې نه بعد دې ریموو شي if list view 1 dot selected items dot count is greater than 0 then remove otherwise exception razi can remove was exception razi a click to remove yes that is exception very cool tariqa بل پدې کې مونږه ایمیجز هم ورکولای شو چیرې یو آیټم سره د ایمیج شو شي خو دا هغې بیا ویو دې کې مونږ ډیټیل کړی دی که نه هغې کې به ویو لارج آیکن یا سمال آیکن ٹھیک شو یا لیسټ او ډیټیل کې نه دې سره یو دلته به بیا څه کړو ویو لارج آیکن ګوره کالمز ته ختم شو صحیح شو کالمز ته ختم شو مینس په دې کې زه صرف اور صرف څه ایډ کولی شم د آیټم صرف نیم پکې یو ایډ کولی شم کالمونه پکې نه شم ایډ کولی صحیح شو کالمونه پکې نه شو ایډ کولی داسې په سمال آیکنز کې هم نه شو په لیسټ کې بیا دې ته ایمیج هم ایمیج ورکولی شو صحیح شو ټایل ته هم ایمیج ورکولی شو ایمیج دې ته هم ورکولی شو خو شو کېږي نه مطلب که ایمیج دې ورکوه ته صحیح ده ایرر به نه راځي خو شو کېږي نه خو زمونږ خو ایمیج سره الګ کار دی چې شو شي که نه ادروایز مونږ څه کوو په دې باندې لارج آیکنز فار ایگزامپل خو لارج آیکنز چې مونږ شو کوو د دې بله پراپرټي ده
یو لارج ایمیج لیست دی بل سمال ایمیج لیست دی که دلته لارج آیکن سلیکټ نو دا لارج ایمیج لیست به ورته سپیسیفای کو دلته نن دی که نه ایمیج لیست مونږ سره نشته ایمیج لیست صحیح پای کې ایمیجز مونږ ایډ کو بل کنټرول دی کمپوننٹ image list component image list 1 پدې کې به images add کو چې مثلا images تک نشته دا images په پکې add خو تاسو په دې کې آیکنز ورکوي دا خو غټ ایمیجز دي ایشو آیکنز پکې ورکوي خو دې ته موږ سایز ورکولې شو نو دلته ګوره سایز شته دا په خپل ریسایز کېږي هم دی ته دلته 16 by 16 32 by 32 کا 64 by 64 کا عمر به په خپل ریسایز کوي choose images add D نيوم بكير add اوكي شو دې موږ یې ټایم اسیم یو ایمیج ټول آیټمز او زیات ورکې به کنډیشنینګ کې شو دا کالمز به لري remove okay view was large icon ذکر نزل تبع large image list نا image list 1 ہوتا ہے sign large image list 1 دلته په کوډینګ کې چې کوم فل لیست دی دا یو ودیلی 1 2 3 به ایډ کو یا دلته په کورس نیم کو بده ته ایمیج انډیکس ګوره د دې لیست یو آیټم د دې کلاس د دې 22 overloaded constructors دي 22 overloaded constructor نه موږ دا یو یوز کوو ایمیج انډیکس اوس ایمیج انډیکس ایمیج لیست څنګه نه پدې کې هم د ایمیجز انډیکس بیا د 0 نه سٹارټي کاډوم باندې غواړي نو 0 ندی ایمیج انډیکس په صحیح 0 یعنی 0 باندې چې کوم ایمیج دی هغه د ټول آیټم سره ریپیټډ دی لګوره دا ویو ور څه شو کدا ویو زمون په کاری چې را ایمیجز په کې راشي خدا کوم ویو دا لارج آیکن سمال غواړو بیا بل لیست ته ور ان یو باندې د سې ایمیجز کریټ کړی چې دا غي د دې سایز څومره دی 16 by 16 دی یا غزياتې 32 by 32 او سمال بیا 16 by 16 کنه یو بل ایمیج لیست جوړ کا 32 ورو وسایکل ځای نه غټ شو 16 by 16 نه غټ شو اوس کوم د سیمونګه ندی ویو سکو لارج آیکن دی لیست نو لیست شکل کې دادي صحیح شو بیام آیکن سره ناراضي او بل ټایل له موږ سره tile بیا هم د لیست ویو دا هو مینز د ټایل سره آیکن شو کولی شو او د لیست سره نشو ډیټابیس نه هم راغستی شي خو بیا هغه په باینري فارمیټ کې بیا وایي
डिकोड के बाइनरी फॉर्मेट ना भाई डिकोड के और डेटाबेस जो इमेज का डेटाबेस की स्टोर को उन वाला भाई पोए गई उसका तो जो काम ना पोए गई ठीक हो आगो तो जो काम पर डेटाबेस के इमेज संग स्टोर को बाइनरी फॉर्मेट की क्लियर ना से क्वेश्चन